ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി 3 നാച്ചുറൽ സയൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 30ഓളം MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയ മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സെൽ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും വായിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, സ്കോർ കണ്ടെത്താം. ഒപ്പം തന്നെ റിലേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻസ് വേണ്ടാത്തവർ കുറച്ച് ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻസും ആൻസേഴ്സും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓർഗനൽ ഈസ് നോൺ ആസ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ? ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻസ്: റൈബോസോം, മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ, സി ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ്, ഡി ലൈസോസോം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1, ദ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് സിന്തസിസ്. Statement 2, rough endoplasmic reticulum lack ribosomes. Options: A, both 1 and 2 correct, B, both incorrect, C, 1 correct, 2 incorrect, D, 1 incorrect, 2 correct. Third question, which organelle contains digestive enzyme for intracellular digestion? Option: peroxisome, lysosome, C, chloroplast, D, nucleus. Fourth question, the region of nucleus that produce ribosomal RNA is known as? Option A, nucleoplasm, B, nucleolus, C, nuclear envelope, D, chromatin. Fifth question, which part is not found in prokaryotic cells? Option A, ribosome, B, nucleoids, C, mitochondrion, D, cell wall. Sixth question, the lipid matrix within a cell is called? Option A, cytoplasm, B, nucleoplasm, C, endoplasm, D, protoplasm. Seventh question, in mitosis, during which phase do chromosomes align in the cell's equator? Option A, prophase, B, metaphase, C, anaphase, D, telophase. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡ്യൂറിങ് വിച്ച് ഫേസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഡു സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ്? ഓപ്ഷൻ എ, പ്രോഫേസ്, ബി, ടീലോഫേസ്, സി, അനാഫേസ്, ഡി, ഇന്റർഫേസ്. നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1, മിയോസിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ 4 ജനറ്റിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡോട്ടർ സെൽസ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2, മിയോസിസ് ഇൻവോൾവ് 2 successive divisions. Option A, both incorrect, Option A, both correct, B, both incorrect, C, 1 correct, 2 incorrect, D, 1 incorrect, 2 correct. 10th question, crossing over occurs during? Option A, prophase 1 of meiosis, B, metaphase 1, C, anaphase 2, D, telophase 2. 11th question, in which phase does DNA replication occur? Option A, G1 phase, Option B, S phase, C, G2 phase, D, M phase. 12th question, Statement 1, mitosis maintain the chromosome number. Statement 2, meiosis reduce chromosome number by half. Option A, both correct, B, both incorrect, C, 1 correct, 2 incorrect, D, 1 incorrect, 2 correct. 13, which structure helps organize spindle fibers during mitosis in animal cells? Option A, centrosome, B, cell phase, C, centromere, D, chromatid. 14, what is the term for non-dividing resting phase of cell cycle? G1, S, G2, G0. 15, statement 1, cytokinesis in plant cells form a cell plate. Statement 2, in animal cells, it involves cleavage furrow. Option, both correct, both incorrect, 1 correct, 2 incorrect, 1 incorrect, 2 correct. 16, which of the following is not a checkpoint in the cell cycle? Option A, G1 checkpoint, B, G2 checkpoint, C, spindle checkpoint, D, S phase checkpoint. 17, the condensed form of DNA visible during mitosis is called? Option A, nucleolus, B, chromosome, C, chromatin, D, gene. 18, during meiosis 1, separation of homologous chromosome occurs during?
Option A prophase, B metaphase, C anaphase, D telophase. 19. Statement 1. Sister chromatids separate during meiosis 1. Statement 2. Homologous chromosomes separate during meiosis 1. Option A both correct, B both incorrect, C 1 correct, 2 incorrect, D 1 incorrect, 2 correct. 20. Which stage is common to both mitosis and meiosis? Option A telophase 1, B metaphase 2, C anaphase, D prophase 2. 21. Which of the following enzyme unwind the DNA helix during replication? Option A DNA ligase, B DNA polymerase, C helicase, D RNA polymerase. 22. DNA replication is said to be semi-conservative because option A both strands are new, B each new molecule has one old and one new strand, C strand separation followed by ligation, D only one strand is replicated. Okay, question ഇതായിരുന്നു. DNA replication is said to be conservative because. Next question 23. Which enzyme joins Okazaki fragments on the lagging strand? Options DNA helicase, DNA polymerase 1, DNA ligase, D primase. 24. Statement 1. Meiosis increases genetic variation. Statement 2. Mitosis increases genetic variation. Option both correct, B both incorrect, C 1 correct, 2 incorrect, D 1 incorrect, 2 correct. 25. Centromere attaches chromatid to spindle poles, spindle fibers to chromosome, chromatid together, chromosome to nuclear membrane. 26. Which phase marks the end of mitosis? Prophase, metaphase, telophase, anaphase. 27. Statement 1. Meiosis 2 is similar to mitosis. Statement 2. Meiosis 2 separate homologous chromosome. Options A both correct, B both incorrect, C 1 correct, 2 incorrect, D 1 incorrect, 2 correct. 28. During which phase of nuclear membrane reform? Option A prophase, B metaphase, C anaphase, D telophase. 29. Chromatids are held together at centromere during option A interphase, B anaphase, C metaphase, D telophase. 13. Statement wise question ആണ്. Statement 1. Cytokinesis follows telophase in mitosis. Statement 2. Cytokinesis create two daughter cells with equal genetic content. Option A both correct, B both incorrect, C 1 correct, 2 incorrect, D 1 incorrect, 2 correct. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് സ്കോർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, സ്കോറും കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. റൈബോസോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈബോസോം മേക്ക് പ്രോട്ടീൻ, ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ആണെങ്കിൽ പാക്കേജസ് ആൻഡ് മോഡിഫൈസ് പ്രോട്ടീൻ, ലൈസോസോം ഡൈജസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. മൈറ്റോകോൺട്രിയ ജനറേറ്റ് ATP ത്രൂ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ സപ്ലൈയിങ് എനർജി ഫോർ സെൽ ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് ദ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് സിന്തസിസ്, അത് കറക്റ്റാണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് റോങ് ആണ്. റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലായിരിക്കും റൈബോസോം കാണപ്പെടുന്നത്. റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഹാസ് റൈബോസോം അറ്റാച്ച്ഡ് വിച്ച് ഗീവ് ഇറ്റ്സ് എ റഫ് അപ്പിയറൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്, ലൈസോസോം. ഓർഗനൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം ഫോർ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ലൈസോസോം.
ലൈസോസോമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പെറോക്സിസോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻവോൾവ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഡിടോക്സിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ജനറൽ ഡൈജഷൻ അല്ല, പകരം ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണും അതുപോലെ ഡിടോക്സിഫിക്കേഷനുമാണ് പെറോക്സിസോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യണം. ലൈസോസോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലൈസോസോമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈംസ് ആണ് ഇത് വേസ്റ്റിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ന്യൂക്ലിയസും ആണ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ദ റീജിയൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് റൈബോസോമൽ RNA. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ന്യൂക്ലിയോലസ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയോലസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. സൈറ്റ് ഓഫ് റൈബോസോമൽ RNA സിന്തസിസ് ആൻഡ് റൈബോസോം അസംബ്ലി, ന്യൂക്ലിയോലസ്. ഇനി ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് RNA പ്രൊഡക്ഷൻ സൈറ്റ്. ആ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസത്തിൽ കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയോലസിലായിരിക്കും എന്ത് RNA പ്രൊഡക്ഷൻ, റൈബോസോമൽ RNA പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇനി ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് നമുക്കറിയാം, അതിൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ്. ക്രൊമാറ്റിൻ, DNA പ്ലസ് പ്രോട്ടീൻ, നോട്ട് ദ സൈറ്റ് ഫോർ RNA സിന്തസിസ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ. നമുക്കറിയാം പ്രോകാരിയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസ് ഒന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല. മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ആണ് കറക്റ്റ്. ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ പ്രോകാരിയോട്ട്. എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ പ്രോകാരിയോട്ടിൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലായിരിക്കും. ദെൻ റൈബോസോം പ്രസൻ്റ് ആണ്, അത് 17S ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. 70S ആണ്. യൂക്കാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ 80S ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. സ്മോളർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ്. ദെൻ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും, പ്രോകാരിയോട്ടിലും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. റീജിയൻ കണ്ടെയ്ൻ സർക്കുലർ DNAs ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. സെൽവാൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് പ്രോകാരിയോട്സ്. പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ സെൽവാൾ ആയിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് അനിമൽ സെല്ലിൽ സെൽവാൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല, അതും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. സെൽവാൾ ഫംഗീസിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അനിമൽ സെല്ലിൽ സെൽവാൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ്. അതായത് ലിക്വിഡ് മാട്രിക്സ് വിത്തിൻ ദ സെൽ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ സൈറ്റോപ്ലാസം. അപ്പോൾ ബാക്കി ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം, എൻഡോപ്ലാസം ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സൈറ്റോപ്ലാസം ഇൻക്ലൂഡ് സൈറ്റോസോൾ പ്ലസ് ഓർഗനൽ ഔട്ട്സൈഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. Endoplasm, the term sometimes used to inner part of cytoplasm in certain cells, not in general usage. Okay. പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണെങ്കിലോ എൻറ്റയർ ലിവിങ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ സെൽ. സൈറ്റോപ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയസും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നതാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ റീജിയൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ്, ലിക്വിഡ് മാട്രിക്സ്. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം, ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസം. സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്, മെറ്റാഫേസ്. അതായത് ഇക്വേറ്ററിൽ ക്രോമസോം അലൈൻ അറ്റ് ദ സെൽസ് ഇക്വേറ്റർ ഫേസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി, മെറ്റാഫേസ്. മെറ്റാഫേസ് ക്രോമസോം അലൈൻ അറ്റ് ദ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ആ ഇക്വേറ്ററിന് പറയുന്നത് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്നാണ്. ദെൻ പ്രോഫേസ് എന്തായിരിക്കും? ക്രോമസോംസ് ഒക്കെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ആണ് പ്രോഫേസ്. ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ദെൻ അനാഫേസിൽ മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്, സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നു. ടീലോഫേസിലാണെങ്കിലോ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് റിഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ആണ് ടീലോഫേസ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ടീലോഫേസിലായിരിക്കും. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അനാഫേസ് ആണ്. ഡ്യൂറിങ് വിച്ച് ഫേസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഡു സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ്. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സെൻറ്ററിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാഫേസ് ആണ്, രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അനാഫേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ.
ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ് പുൾഡ് അപ്പാർട്ട് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ബൈ സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ്. പ്രോഫേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോമസോം കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു, സ്പിൻഡൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ടിലോഫേസിൽ ക്രോമസോം ഡീകണ്ടൻസ് ആവാണ്, അതും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടിലോഫേസിൽ പ്രോഫേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ക്രോമസോം ഡീകണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻസ് റീഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് DNA റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന ഫേസാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെൽ ഗ്രോത്തും നടക്കും, DNA റിപ്ലിക്കേഷനും നടക്കും. ദെൻ 9th ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? മിയോസിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ 4 ജെനറ്റിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡോട്ടർ സെൽ. ജെനറ്റിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല, ജെനറ്റിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്. മിയോസിസ് ഇൻവോൾവ് 2 സക്സസീവ് ഡിവിഷൻ. നമുക്കറിയാം 2 സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Meiosis produce 4 genetically different daughter cells due to crossing over and independent assortment. Statement 2 correct ആണ്. Meiosis have Meiosis 1 and Meiosis 2 phases. Clear ആണല്ലോ. 10th question's answer option A ആണ്. Prophase 1 of meiosis. Crossing over occurs during option A, prophase 1 of meiosis. ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ പ്രൊഫേസ് 1. പാക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നത്. പ്രൊഫേസ് 1-ലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. പാക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നത്. വെയർ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം എക്സ്ചേഞ്ച് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ടു ഇൻക്രീസ് വേരിയേഷൻ. മെറ്റാഫേസ് 1-ലാണെങ്കിൽ ക്രോമസോം അലൈൻ അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ. അനാഫേസിലാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടിലോഫേസിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ റിഫോം ചെയ്യുന്നു. 11th ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. എസ് ഫേസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇൻ വിച്ച് ഫേസ് ഡസ് DNA റിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കേഴ്സ്. DNA റിപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ സെൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന ഇൻ്റർഫേസിൽ G1 G0 ഫേസിലാണ്. DNA റിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസിസ് ഫേസ് എന്നാണ് എസ് ഫേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് DNA റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. G1-ൽ സെൽ ഗ്രോത്ത്, G2 പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ മൈറ്റോസിസ്. എം ഫേസിലാണെങ്കിൽ സെൽ ഡിവിഷനാണ് നടക്കുന്നത്. എം ഫേസിന് 4 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. പ്രോഫേസ്, മെറ്റാഫേസ്, അനാഫേസ്, ടീലോഫേസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എസ് ഫേസിൽ സിന്തസിസ് ഫേസിലാണ് DNA റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ബോത്ത് കറക്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 എന്തായിരുന്നു? മൈറ്റോസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്രോമസോം നമ്പർ. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 മിയോസിസ് റിഡ്യൂസ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ബൈ ഹാഫ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. മൈറ്റോസിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് 2 ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ്, സെയിം ക്രോമസോം നമ്പർ. മിയോസിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസിനെയാണ് മിയോസിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗാമറ്റിക് സെൽസിലാണ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഗാമേറ്റ്സ് എന്താണ്? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. 13th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. സെൻട്രോസോം ആണ്. ദ സ്ട്രക്ചർ ഹെൽപ്സ് ഓർഗനൈസ് സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് മൈറ്റോസിസ് ഇൻ അനിമൽ സെൽ. സെൻട്രോസോം ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. സെൻട്രോസോം കണ്ടെയ്നിങ് സെൻട്രിയോൾസ് ദാറ്റ് ഓർഗനൈസ് മൈക്രോട്യൂബ്യൂൾസ്. സെൻട്രോമിയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോമാറ്റിഡ്സിനെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, 2 ക്രോമാറ്റിഡ്സിനെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോമാറ്റിഡ് ഈസ് എ സിംഗിൾ കോപ്പി ഓഫ് ക്രോമസോം. ക്രോമാറ്റിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ കോപ്പി ഓഫ് ക്രോമസോം ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ദെൻ 14th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. G0. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ ഡിവൈഡിങ് റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ ആണ് G0 ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ആണ്. ഇവിടെ ഡിവിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഗ്രോത്തോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. G0 ഈസ് എ ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റേജ് വെയർ സെൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ദ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഡിവൈഡിങ്. 15th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ്. സൈറ്റോകൈനസിസ് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ഫോം സെൽ പ്ലീറ്റ്സ് ആണ്. ഇതിൽ സൈറ്റോകൈനസിസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ നടക്കുന്നത് സെൽ പ്ലീറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയാണ്. അനിമൽ സെൽസിലാണെങ്കിൽ ക്ലീവേജ് ഫെറോസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് 2 സെൽസും സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ്. പ്ലാന്റ് സെൽസ് സെൽ പ്ലേറ്റ് ഫോർമേഷൻ, അനിമൽ സെൽസ് ക്ലീവേജ് ഫെറോ. 16th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. എസ് ഫേസ് ചെക്ക് പോയിൻ്റ്. നമുക്ക് പല ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സെൽ സൈക്കിളിൽ. അതിൽ ഇല്ലാത്തത് നോട്ട് എ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എസ് ഫേസ് ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെക്ക് പോയിൻ്റ് കാണുന്നില്ല. ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ G1, G2 ആൻഡ് സ്പിൻഡിൽ അസംബ്ലി. എസ് ഫേസ് ഹാസ് നോ ഫോർമൽ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ബട്ട് DNA സിന്തസിസ് ഈസ് മോണിറ്റേർഡ് ഇൻറ്റേർണലി. ഓക്കെ ആണല്ലോ. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വെക്കണം. 17th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ക്രോമസോം ആണ്. ദ കണ്ടൻസ് ഫോം ഓഫ് DNA വിസിബിൾ ഡ്യൂറിങ് മൈറ്റോസിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്രോമസോം.
Chromosomes are tightly packed chromatin visible during mitosis. 18th answer ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അനാഫേസ് 1 ആണ്. During meiosis 1, separation of homologous chromosomes occurs during anaphase 1. Homologous pairs separate during anaphase 1, sister chromatid remain attached. 19th answer ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് മിയോസിസ് 1. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം സെപ്പറേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് മിയോസിസ് 1. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ മിയോസിസ് 2 നോട്ട് മിയോസിസ് 1. ഓക്കെ. 20യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അനാഫേസ്. അതായത് മൈറ്റോസിസിലും മിയോസിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റേജ് അനാഫേസ്, അതിന് നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ബോത്ത് പ്രോസസ് ഹാവ് അനാഫേസ് where chromosome movements to poles occurs. 21ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹെലിക്കേസ് ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എൻസൈം അൺവൈൻഡ് ദ DNA helix ഡ്യൂറിങ് റിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, DNA ഹെലിക്സിൻ്റെ അൺവൈൻഡിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് DNA ഹെലിക്കേസ് ആണ്. ഹെലിക്കേസ് ബ്രേക്ക് ദ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ടു അൺവൈൻഡ് DNA strands. Then 22ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. DNA replication is said to be semi-conservative because each new molecule has one old and one new strand. ഒരു പഴയ സ്ട്രാൻഡും ഒരു പുതിയ സ്ട്രാൻഡും ആയിട്ടാണ് പുതിയ DNAs ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മോഡൽ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Nicholson and Stahl provide each daughter DNA containing one parental and one new strand. 23യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, DNA ലൈഗേസ് ആണ്. അതായത് ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ, ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഈ ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് DNA ലൈഗേസ്. DNA ലൈഗേസ് സീൽ നിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്. 24ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. മിയോസിസ് ഇൻക്രീസ് ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. മൈറ്റോസിസ് ഇൻക്രീസ് ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ, മൈറ്റോസിസിൽ ജെനറ്റിക്കലി വേരിയേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 റോങ് ആണ്. ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് മിയോസിസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. മൈറ്റോസിസിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സെൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. 25 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ടു ക്രോമസോംസ്. സെൻട്രോമിയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ടു ക്രോമസോം ആണ്. കൈനറ്റോകോർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സെൻട്രോമിയർ ബൈൻഡ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ടു ക്രോമസോം. 26ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ടീലോഫേസ് ആണ്. അതായത് എൻഡ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ടീലോഫേസ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ റിഫോം സൈറ്റോകൈനസിസ് ഫോളോസ്. ദെൻ 27ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 1 കറക്റ്റ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു, മിയോസിസ് 2 ഈസ് സിമിലർ ടു മൈറ്റോസിസ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 പറയുന്നത് മിയോസിസ് 2 സെപ്പറേറ്റ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം. അതിൽ മിയോസിസ് 2 സെപ്പറേറ്റ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ആണ്. മിയോസിസ് 2 സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ് നോട്ട് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം. ഓക്കെ. 28ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ടീലോഫേസ് ആണ്. അതായത് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ്റെ റിഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന ഫേസ് ടീലോഫേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ടീലോഫേസ് റിസ്റ്റോർ ദ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എറൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ക്രോമസോം. 29ൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ക്രോമാറ്റിഡ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗെദർ അറ്റ് ദ സെൻട്രോമിയർ ഡ്യൂറിങ് ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റാഫേസ് ആണ്. ഇൻ മെറ്റാഫേസ് ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആർ ജോയിൻ അറ്റ് ദ സെൻട്രോമിയർ ബിഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഇൻ അനാഫേസ്. 30യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇതിൽ കറക്റ്റാണ്. സൈറ്റോകൈനസിസ് ഫോളോ ടീലോഫേസ് ഇൻ മൈറ്റോസിസ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സൈറ്റോകൈനസിസ് ക്രിയേറ്റ് 2 ഡോട്ടർ സെൽസ് വിത്ത് ഈക്വൽ ജെനറ്റിക് കണ്ടൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. സൈറ്റോകൈനസിസ് സ്പ്ലിറ്റ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഈക്വലി ഇൻറ്റു 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡോട്ടർ സെൽസ് ആഫ്റ്റർ ടീലോഫേസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ആൻസേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏവർക്കും മികച്ച വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക്